Hello students, I am Dr. A.P. Patil. Welcome in this session of Biomolecules lecture number 6. In this lecture we are going to study about the RNA, that is ribonucleic acid. In last lecture we already discussed about the deoxyribonucleic acid, that is DNA. And already we know that DNA is a double-stranded nucleic acid. And DNA acts as a genetic material in all living organisms except some viruses. Means DNA which play very important role to transfer the genetic information from one generation to next generation. It carry the genetic information, it control the all cellular activities as well as carry the hereditary material. And in some viruses this DNA is a single stranded. पण काही viruses मध्ये जर आपण बघितलं तर DNA हे instead of double stranded, the DNA is a single stranded. Means the single stranded DNA is present in 5:174 bacteriophage and several other bacterial virus, they having single stranded DNA. So this is all about the DNA. In this lecture mainly we studied about the RNA, structure of RNA. Structure of RNA, the RNA is ribonucleic acid. And RNA is also one of the nucleic acid which is single stranded. RNA हे पण एक न्यूक्लिक ऍसिड आहे आणि ते कसं आहे सिंगल स्ट्रँडेड आहे. And this RNA which is again divided into two types, that is genetic RNA and non-genetic RNA. Means this genetic RNA which is present in some viruses, means in some plant virus, this RNA which act as a genetic material. And then this RNA which is known as a genetic RNA. But in all living organisms, the RNA, that is non-genetic RNA, are present in their cytoplasm, and these RNAs are known as non-genetic RNA and cellular RNA. And there are three types of the cellular RNA, that is messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA. And this non-genetic RNA or cellular RNA, they play very important role in the protein synthesis. So first we discuss about the structure of RNA. RNA is a single stranded nucleic acid which is formed from the hundreds of nucleotide, because its size is smaller than DNA. DNA पेक्षा RNA ची size is small असते, which is formed from the hundreds of nucleotide. Nucleotide of RNA composed of three components, and these are nothing but the pentose sugar, phosphate group and nitrogen bases. Pentose sugar which is in the form of ribose pentose sugar, that is C5H10O5. This ribose pentose sugar is present in RNA. Then phosphate group is in the form of phosphoric acid, that is H3PO4. त्याच्या फॉर्म मध्ये काय असणार आहे, phosphate group present असेल. And nitrogen bases, these are nothing but the adenine, guanine, cytosine and uracil. Means the thymine is replaced by uracil in RNA. RNA मध्ये thymine असणार नाही, तर thymine ऐवजी तिथं uracil present असेल. Means there are four nitrogen bases, the two purines and two pyrimidines. Adenine and guanine, these are the double ring compounds which are known as purines, and cytosine and uracil, these are the single ring compound and these are known as pyrimidines. So these are different components which are present in each nucleotide, means each nucleotide which is formed from the pentose sugar, ribose, one of the nitrogen base and the phosphate group. In this way, the hundreds of nucleotide, they are joined to each other by phosphodiester linkage, and then there is a formation of structure of
RNA. RNAचं स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे की ज्याच्यामध्ये हे सगळे न्यूक्लिओटाइड हे एकमेकाला कशाने जॉईन होणार आहे, phosphodiester linkage. And already we know that this phosphodiester linkage which is formed in between the first nucleotide's third carbon atom OH group and second nucleotide's fifth carbon atom phosphate group. म्हणजे एका न्यूक्लिओटाइडच्या फिफ्थ नंबरच्या कार्बन ॲटमला अटॅच असलेला फॉस्फेट ग्रुप आणि त्याच्या आधीचा जो न्यूक्लिओटाइड आहे त्या न्यूक्लिओटाइडच्या थर्ड कार्बन ॲटमच्या OH ग्रुप यांच्यामध्ये जे लिंकेज फॉर्म होतं त्याला आपण फॉस्फोडायइस्टर लिंकेज म्हणतो. सो this is the structure of the RNA, and this RNA which acts as a genetic material only in some viruses, but the RNA is present in all living organisms and which play very important role in the protein synthesis, and these RNAs are known as non-genetic RNA or the cellular RNA. There are three types of the non-genetic RNA, and these are nothing but the messenger RNA, ribosomal RNA, and the transfer RNA. So first we discuss about the messenger RNA or mRNA. Messenger RNA, which is a straight structure असणार आहे, it's a single stranded. Messenger RNA is a single stranded and straight in structure. There is no any fold in this messenger RNA. Messenger RNA चं स्ट्रक्चर आपण जर बघितलं तर असं पूर्ण स्ट्रेट सिंगल स्ट्रँडेड RNA हा आणि याच्यामध्ये कुठेही फोल्ड आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. Then this messenger RNA which is 3 to 5% of the total cellular RNA. म्हणजे जे काही टोटल सेल्युलर RNA असेल त्यापैकी 3 to 5% हे messenger RNA प्रेझेंट असेल. Then its molecular weight is 5 lakh Dalton. Molecular weight of messenger RNA is 5 lakh Dalton. And this messenger RNA is synthesis in the nucleus from DNA by the process of transcription. म्हणजे जेव्हा प्रोटीन सिंथेसिस करायचं आहे तेव्हा कोणतं प्रोटीन सिंथेसिस करायचं आहे ही सगळी इन्फॉर्मेशन ही DNA वरती प्रेझेंट असणार. आणि जे प्रोटीन सिंथेसाइज करायचं आहे त्यामध्ये असलेल्या अमायनो ऍसिडचा सिक्वेन्स म्हणजे ही सगळी इन्फॉर्मेशन ही कॉपी केली जाते आणि त्याच्यापासूनच काय होणार, कॉपी करणार म्हणजेच काय होतं, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ मेसेंजर RNA मीन्स द इन्फॉर्मेशन विच इज प्रेझेंट ऑन DNA which is transcribed in the form of messenger RNA. So this messenger RNA which is formed by the process of transcription from DNA and it reaches up to the site of protein synthesis in the cytoplasm. म्हणजे हे न्यूक्लियस मध्ये सिंथेसाइज होईल आणि न्यूक्लियस मध्ये सिंथेसाइज झाल्यानंतर ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसने सिंथेसाइज झालं की न्यूक्लियर पोर मधून हा मेसेंजर RNA हा सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये येणार आहे. सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये ज्या ठिकाणी प्रोटीन सिंथेसिस होणार आहे तिथं ते means this messenger RNA which carry the message from DNA up to the site of protein synthesis, and the message which is carried by this messenger RNA which is in the form of coded language. कशाच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे हा मेसेज, कोडेड लँग्वेजच्या फॉर्म मध्ये असतो आणि त्याला जेनेटिक कोड किंवा क्रिप्टोग्राम म्हटलं जातं. इट इज नोन ॲज ए जेनेटिक कोड और द cryptogram. Then when we observe the structure of this messenger RNA which having 5 prime end and 3 prime end. एका एंडला 5 प्राइम एंड असणार, स्टार्टिंग एंड जो असतो तो 5 प्राइम एंड असेल आणि जो लास्ट एंड जो असणार तिथं काय असणार आहे, दॅट इज 3 प्राइम एंड असेल. म्हणजे 5 प्राइम एंड म्हणजे काय असेल, याच्या 5th नंबरच्या कार्बन ॲटम जो असणार आहे the phosphate group of the 5th number carbon atom which is free, and this is nothing but the 5 prime end upon that. At the 5 prime end the first codon is present, means the 3 nucleotides which are present at these 5 prime end, and this codon which is known as
इनिशिएशन कोडॉन, त्याला आपण इनिशिएशन कोडॉन किंवा स्टार्ट कोडॉन म्हणतो. म्हणजे ह्या मेसेंजर आरएनए वरती आपण आधीच म्हटलंय की मेसेंजर आरएनए जो काही मेसेज डीएनए कडून आणणार आहे तो मेसेज कोडेड लँग्वेज मध्ये असतो, त्याला आपण क्रिप्टोग्राम किंवा जेनेटिक कोड म्हणतो. आणि ह्या मेसेंजर आरएनए वरती जे न्यूक्लिओटाइड्स आहेत त्याच्यामधले 3 न्यूक्लिओटाइड पासून एक कोडॉन फॉर्म होणार अँड 1 कोडॉन स्पेसिफाय 1 अमायनो ऍसिड. एक कोडॉन एक अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार आहे. आणि हे जे काही कोडॉन्स असतील म्हणजे ती एक कोडॉन हा 3 न्यूक्लिओटाइड पासून फॉर्म झाला. एक कोडॉन झाल्यानंतर मध्ये कुठेही स्पेस असणार नाही, कॉमा असणार नाहीये. कंटिन्युअसली असे न्यूक्लिओटाइड अरेंज झाले असतील. 3 nucleotides which form 1 codon and 1 codon specify 1 amino acid. So first codon or the start codon at the 5 prime end, this is called as a initiation codon and it is always AUG, or the sometimes in absence of AUG it is also JUG and it specify amino acid methionine. हा AUG हा कोडॉन जो असणार आहे तो कोणता अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करेल, मिथिओनाइन अमायनो ऍसिड. जर प्रोकॅरियोटिक सेल असेल, बॅक्टेरिया असेल तर त्याच्यामध्ये F मिथिओनाइन दिस अमायनो ऍसिड इज स्पेसिफाइड बाय दिस AUG. And at the 3 prime end the codon which is present means सगळ्यात शेवटचा जो कोडॉन असणार आहे and this the last codon which is known as a termination codon or the stop codon. त्याला टर्मिनेशन कोडॉन किंवा स्टॉप कोडॉन म्हटलं जातं or which is also known as a nonsense codon. त्याला नॉनसेन्स कोडॉन पण म्हटलं जातं and which is nothing but the UAA, UAG or UAG. काय असणार तो, एकतर काय असेल UAA, UGA, UAG. These 3 stop codons are present and these stop codons which do not specify any amino acid, so these codons which are known as a nonsense codon. कारण ते कुठल्याही अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करत नाही. त्याचबरोबर जेव्हा प्रोटीन सिंथेसिसच्या वेळी जो काही रायबोझोम असणार तो एक एक कोडॉन रीड करत करत पुढे म्हणजे त्या रायबोझोमला अटॅच असलेला हा ट्रान्सफर आरएनए जो असणार आहे तो त्याच्यावरचा एक एक कोडॉन रीड करत हा रायबोझोम जसा पुढे पुढे जाणार आहे. जेव्हा तो या स्टॉप कोडॉन पर्यंत पोहोचतो तेव्हा तिथं प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस स्टॉप होते, म्हणून याला टर्मिनेशन कोडॉन पण म्हटलेलं आहे. So in this way the messenger RNA which is a straight line or the straight आपल्याला सिंगल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. देयर इज नो एनी लूप आपल्याला पाहायला मिळत नाही. as well as this messenger RNA which carry the message from DNA up to the site of protein synthesis in the form of the coded language. So this is all about the messenger RNA. Then the ribosomal RNA. This structure which is the ribosomal RNA. Ribosomal RNA which is also single stranded. Ribosomal RNA आपण कसा आहे, single stranded RNA आहे, rRNA. This ribosomal RNA is single stranded which also having at one end that is 5 prime end and at the other end that is 3 prime end त्याला म्हटलं जातं. Then this ribosomal RNA which is associated with the ribosome. रायबोसोमला तो असोसिएटेड असणार. इट इज असोसिएटेड विथ रायबोसोम and this ribosomal RNA which shows a folded or loop formation. बऱ्याच ठिकाणी रायबोसोमल RNA जे सिंगल स्टँडर्ड रायबोसोमल RNA ते काय झालेलं आहे, फोल्ड झालेलं आहे आणि तिथं लूप फॉर्मेशन झालेत. वेअर इट फॉर्म द लूप ऍट दॅट रिजन इट फॉर्म that is the base pairing. तिथं काय चाललंय, बेस पेअरिंग होतं. म्हणजेच काय होईल, adenine pairs with the uracil with the help of 2 hydrogen bond and guanine pairs with the cytosine with the help of 3 hydrogen bond. कारण
जर तिथे लूप फॉर्म झालं तरच पेरिंग होणार आहे, अदरवाइज पेरिंग होत नाही. इन DNA purine pyrimidine ratio is always 1:1, but in RNA purine pyrimidine ratio it may or may not be 1:1. म्हणजे चार्कॉफ रूल हा असू शकेल किंवा असणार पण नाही. कारण का तिथं पेरिंग असणार नाही, कारण हा सिंगल स्टँडर्ड आहे. जिथं लूप फॉर्म होईल तिथंच आपल्याला पेरिंग पाहायला मिळतं. आणि ते आपल्याला मोस्टली हे रायबोसोमल आरएनए किंवा ट्रान्सफर आरएनए मध्ये पाहायला मिळतं. मेसेंजर आरएनए मध्ये तर लूप फॉर्मेशनच होणार नाही. सो रायबोसोमल आरएनए विच शोज सम फोल्डेड structure or the loop formation where the base pairing is observed. Then this ribosomal RNA is 80% of the total cellular RNA. जे काही टोटल सेल्युलर आरएनए असणार आहे त्याच्या 80% RNA जे असणार आहे which is the rRNA means ribosomal RNA. Its molecular weight is 40,000 to 1 lakh Dalton. रायबोसोमल आरएनएचं मॉलिक्युलर वेट हे किती आहे? 40,000 to 1 lakh Dalton. Then this ribosomal RNA, आता हा जो काही रायबोसोमल आरएनए असणार आहे तो परमनंटली कशाशी असोसिएटेड आहे? विच इज परमनंटली असोसिएटेड विथ द रायबोसोम and its synthesis also takes place inside the nucleus. न्यूक्लियसच्या आतमध्येच रायबोसोमल आरएनए फॉर्म होणार आहे. Then this ribosomal RNA which play very important role during the protein synthesis means it provide proper binding site for messenger RNA. जो काही messenger RNA आहे त्या messenger RNA ला प्रॉपर बाइंडिंग साइड प्रोव्हाइड करून देण्याचं काम हा रायबोसोमल आरएनए करेल. as well as it orients the messenger RNA molecule in such a way that all codons are read properly. म्हणजेच it orients the messenger RNA म्हणजे रायबोसोमल आरएनए मेसेंजर आरएनए ला अशा पद्धतीने ओरिएंट करेल की त्याच्यावरचे सगळे कोडॉन जे असणार आहेत या मेसेंजर आरएनए वरचे ते प्रॉपरली रीड होतील आणि प्रॉपरली रीड झाल्यामुळे जी काही पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमायनो ऍसिड फॉर्म होणार आहे ती पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमायनो ऍसिड फॉर्म होईल ड्यू टू विच that is specific protein synthesis takes place. Then the third type of RNA which is nothing but the transfer RNA or the tRNA, त्याला आपण tRNA म्हणतो. And this tRNA which is also synthesized inside the nucleus, न्यूक्लियसच्या आतमध्ये त्याचं सिंथेसाइज होणार आहे. means all these non-genetic RNA they are synthesized in the nucleus. And this transfer RNA which is 10 to 20% of the total cellular RNA. Total cellular RNA च्या 10 to 20% हा transfer RNA असणार आहे. And this transfer RNA which is also known as a smallest RNA because it is formed from the 73 to 93 nucleotide. म्हणजे हे जे काही ट्रान्सफर आरएनए आहे ते ट्रान्सफर आरएनए ला आपण स्मॉलेस्ट आरएनए म्हणतो कारण हा स्मॉलेस्ट आरएनए हा फक्त 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स पासूनच फॉर्म झाला. देन दिस ट्रान्सफर आरएनए विच इज ऑल्सो नोन ऍज अ सोल्युबल आरएनए. ट्रान्सफर आरएनए ला सोल्युबल आरएनए पण म्हटलं जातं बिकॉज दिस ट्रान्सफर आरएनए विच इज नॉट सेपरेट ड्युरिंग द सेंट्रिफ्युगेशन मेथड. जेव्हा सेंट्रिफ्युगेशनच्या वेळी आपण जर सेंट्रिफ्युगेशन केलं तर त्यावेळी हा ट्रान्सफर आरएनए सेपरेट होत नाही म्हणून याला सोल्युबल आरएनए पण म्हटलं. देन द मॉलिक्युलर वेट ऑफ दिस ट्रान्सफर आरएनए और tRNA इज 23,000 to 30,000 Dalton. मॉलिक्युलर वेट किती याचं? 23,000 to 30,000 Dalton. Then when we observe the structure of these transfer RNA, it is also single stranded. हे पण सिंगल स्टँडर्ड आहे पण याच्यामध्ये जर आपण बघितलं there are two models of this tRNA. The cloverleaf model of tRNA which is proposed by the scientist Holly. And
hairpin model of tRNA which is proposed by the scientist Hoagland. होगलँड या सायंटिस्टनी एक tRNAचं मॉडेल प्रपोज केलं, त्याला हेअरपिन मॉडेल म्हटलं जातं बिकॉज दर स्ट्रक्चर इज लुक लाईक द हेअरपिन. अँड हॉली नावाच्या सायंटिस्टनी जे मॉडेल प्रपोज केलंय दिस इज नोन ॲज ए क्लोवर लीफ मॉडेल. When we observe the structure of this hairpin model, in hairpin model there is a formation of the one loop. सगळ्यात शेवटी खालच्या साईडला आपल्याला एक असा आर्म किंवा लूप फॉर्म झालेला दिसतोय. and this is called as a anticodon loop. त्याला anticodon loop म्हटलं जातं. and in this anticodon loop the three nucleotides are present and these three nucleotides which are known as anticodon. या तीन न्यूक्लियोटाइड पासून एक anticodon फॉर्म होणार आहे. and this anticodon which is complementary to the codon of messenger RNA. या मेसेंजर आरएनए वरचे जे कोडॉन असणार आहे त्या कोडॉनला कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन हा अँटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए मध्ये प्रेझेंट असणार. देन this hairpin model of the tRNA which also having the 5 prime end and at the 5 prime end guanine nucleotide is present and at the 3 prime end that is CCA nucleotides are present and this is called as a that is acceptor end किंवा this CCA end of the that is CCA means at the 3 prime end CCA nucleotide present असतील आणि हा 3 prime end जो असणार आहे this 3 prime end which carry the specific amino acid. काय करणार आहे हा तर स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड कॅरी करणार. म्हणजेच काय होईल जेव्हा इथं असा हा काय असेल तर जो काही आपण जर बघितलं हा रायबोझोम जो असणार दिस रायबोझोम विच इज अटॅच टू द मेसेंजर आरएनए. या मेसेंजर आरएनए ला रायबोझोम अटॅच झालेला आहे आणि जेव्हा ट्रान्सफर आरएनए हा इथून ट्रान्सफर आरएनए असा येणार. ट्रान्सफर आरएनए आल्यानंतर याच्यावरचे जे कोडॉन्स आहेत ते कोडॉन काय करेल रीड करणार. कोडॉन रीड करताना जो कोडॉन तो रीड करणार आहे त्या कोडॉनचा म्हणजे समजा इथं काय असेल समजा AUG हा काय असेल कोडॉन आहे म्हणजे विच स्पेसिफाय द मिथ्योनाइन. तर मिथ्योनाइन अमायनो ऍसिड हे 3 प्राइम एंड टीआरएनएच्या 3 प्राइम एंडला अटॅच असतं. म्हणून या 3 प्राइम एंडला आपण काय म्हणतो इट कॅरी द स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड. आणि जेव्हा त्या स्पेसिफिक अमायनो ऍसिडचा कोडॉन मेसेंजर आरएनए वरती रीड केला जातो तेव्हा इथला अमायनो ऍसिड हा सेपरेट होतो आणि इकडच्या साईडला पी साईडला पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म व्हायला सुरुवात होते. एक एक अमायनो ऍसिड तिथं अटॅच होत जातो आणि हा वेकंट टीआरएनए इकडून एक्झिट साइड मधून बाहेर पडणार. म्हणजे जर आपण ह्या हेअरपिन मॉडेलचं स्ट्रक्चर बघितलं तर ते एक हेअरपिन सारखं दिसणार आहे. त्याच्यामध्ये बेसला आपल्याला इथे एक अँटीकोडॉन लूप पाहायला मिळतो. इन दिस अँटीकोडॉन लूप द 3 that is the nucleotides are present which is nothing but the anticodon which are complementary to the codon. At the 3 prime end of this hairpin model we observed the CCA end and this 3 prime end which carry the specific amino acid. Then when we observe the structure of clover leaf model of tRNA then we observe that in this clover leaf model there are the arms. म्हणजे 3 आपल्याला आर्म पाहायला मिळतात आणि एक व्हेरिएबल काय पाहायला मिळते लंप किंवा व्हेरिएबल आर्म पाहायला मिळते. मीन्स द इन clover leaf model of tRNA 3 arms are present that is DHU loop, then T-Psi-C loop, then the anticodon loop. This DHU loop which is known as or DHU loop म्हणजेच काय असेल तर dihydrouridine loop. Dihydrouridine loop and this DHU loop which is also known as amino acid binding site. या DHU loopला आपण amino acid binding site म्हणणार. Then T-Psi-C loop which is nothing but the thymine pseudouridine cytosine loop. साय म्हणजे हे काय आहे सुडोयुरिडीन आहे. सो थायमिन सुडोयुरिडीन सायटोसिन लूप फॉर्म. अँड दिस
T-Psi-C loop, which is also known as a ribosomal binding site. याला ribosomal binding site पण म्हटलं जातं. Then anticodon loop. आता हा anticodon loop जो असणार आहे, this anticodon loop which having the three nucleotides and three nucleotides which form a one anticodon, and this anticodon which are complementary to the codon of messenger RNA. म्हणजेच समजा इथं AUG हा कोडॉन आहे, तर या इथं ह्या ट्रान्सफर आरएनए वरती जो अँटीकोडॉन असणार तो कोणता असणार, UAC असणार. मीन्स विच इज कॉम्प्लिमेंटरी टू द मेसेंजर आरएनए कोडॉन. देन also this tRNA. आता ह्या tRNA म्हणजे क्लोअर लीफ मॉडेल ऑफ tRNA मध्ये आपल्याला 5 प्राइम एंड अँड 3 प्राइम एंड पाहायला मिळेल. ऍट ए 5 प्राइम एंड द G nucleotide, that is guanine nucleotide, is present, and at the 3 prime end, which is nothing but the acceptor end, that is CCA nucleotide the present असतील, which carry the specific amino acid. म्हणजे इथं असा स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड कॅरी करणार. म्हणजे समजा आता इथं काय असेल तर इथं AUG असणार. म्हणजेच काय असेल, मिथ्योनाइन अमायनो ऍसिड इथे अटॅच असेल. जेव्हा हा इथला कोडॉन रीड करेल, रीड केल्यानंतर हा वेकंट tRNA इकडून रिलीज होईल आणि इथला हा जो काही अमायनो ऍसिड आहे तो इथं काय होणार, पी साइडला जॉईन होणार. असे एक एक अमायनो ऍसिड जॉईन होत होत पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमायनो ऍसिड फॉर्म होते. हियर वी ऑल्सो ऑब्झर्व दॅट ए वन ऑफ द आर. आता या याच्या बरोबरच जसं आपण इथं DHU लूप बघितला, T-Psi-C लूप बघितला, पण त्यानंतर अँटीकोडॉन लूप बघितला, तर या T-Psi-C लूपच्या जवळ आपल्याला एक असं लंप पाहायला मिळतंय, छोटंसं प्रोजेक्शन बाहेर आल्यासारखं दिसतंय. दिस इज कॉल्ड एज ए व्हेरिएबल आर्म और व्हेरिएबल लंप म्हटले. देन ऑल्सो हियर वी ऑल्सो ऑब्झर्व दॅट बेस पेरिंग. इथं बेस पेरिंग होणार आहे. म्हणजे समजा इथं ॲडेनाइन असेल तर इथं काय येणार, युरॅसिलिन. इथं ग्वानिन असेल तर इथं काय येणार आहे, सायटोसिन. Means base pairing is also observed. So this is all about the structure of the clover leaf model of the tRNA. So tRNA which play very important role in the protein synthesis. Means this tRNA which transfer the coded message of messenger RNA in terms of the amino acid. म्हणजे जेव्हा हा tRNA या रायबोझोमच्या जे काही 3 साइट्स असणार आहेत, रायबोझोम जो काही रायबोझोम आहे त्या रायबोझोमचं जे लार्जेस्ट सब युनिट असतं तिथे 3 साइट असतात. ए साइट, देन पी साइट, इथं ए साइट असते, इथं पी साइट असते आणि इथं ई साइट असते. ए साइट कडून काय होणार आहे, हा tRNA कॉम्प्लेक्स आतमध्ये येईल. आतमध्ये आल्यानंतर जेव्हा इथं tRNA येणार तेव्हा हा tRNA काय करेल, tRNA वरती प्रेझेंट असलेले अँटीकोडॉन आणि मेसेंजर RNA वरती प्रेझेंट असलेले कोडॉन यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होतो. जेव्हा हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे तेव्हा हा tRNA काय करेल, दिस tRNA रीड द मेसेज विच इज प्रेझेंट ऑन दिस मेसेंजर RNA. या मेसेंजर RNA वरती जो मेसेज आहे कोडेड लँग्वेज मध्ये तो डिकोडेड करतो, म्हणजे रीड करतो, अँड द स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड विच इज जॉईन इन दिस पेप्टाइड चेन. एक एक अमायनो ऍसिड काय होणार आहे, जॉईन होणार आहे. इन दिस वे दिस tRNA विच ट्रान्सलेट द कोडेड मेसेज ऑफ मेसेंजर RNA इन टर्म्स ऑफ अमायनो ऍसिड. अमायनो ऍसिडच्या टर्म मध्ये हा कोडेड मेसेज जो आहे ते ट्रान्सलेट करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, ट्रान्सफर RNA करेल किंवा tRNA, म्हणजे त्याला आपण tRNA म्हणतो. So this is all about these 3 types of the non-genetic RNA, that is messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. And these 3 RNA which play very important role in the protein synthesis. And these 3 RNA which are present, non-genetic RNA which are present in the
सेल सायटोप्लाझम, सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या सेल सायटोप्लाझम मध्ये हे नॉन जेनेटिक आरएनए प्रेझेंट असणार, which play very important role for the protein synthesis, and genetic RNA which is present only in some viruses where they act as a or carry the hereditary material. काही viruses मध्ये फक्त ते genetic material म्हणून काम करणार. Then already we know that RNA is single stranded. RNA कसा आहे? सिंगल स्ट्रँडेड आहे. बट इन सम व्हायरसेस, पण काही व्हायरसेस मध्ये जर आपण बघितलं, आरएनए इज डबल स्ट्रँडेड. आरएनए कसा आहे? डबल स्ट्रँडेड आहे. फॉर एक्झाम्पल रिओ व्हायरस अँड वुंड ट्युमर व्हायरस. रिओ व्हायरस आणि वुंड ट्युमर व्हायरस, these two virus which having the RNA and this RNA is a double stranded. कसं आहे ते? डबल स्ट्रँडेड. याच्यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. नीट आणि सीईटी साठी हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. So this is all about the structure of RNA. RNA आपण बघितला as well as the types of RNA. याच्यामध्ये आपल्याला जे काही मेसेंजर आरएनए आहे, त्याचबरोबर रायबोझोमल आरएनए आहे, ट्रान्सफर आरएनए आहे, त्याचं पर्सेंटेज किती आहे, मॉलिक्युलर वेट किती आहे, त्याचबरोबर त्याचं फंक्शन काय असणार आहे नेमकं, हे फंक्शन आपल्याला माहित पाहिजे. याच्यावरती पण क्वेश्चन विचारला जातो. त्याचबरोबर क्लोवर लीफ मॉडेल जे असणार आहे त्याचे जे आर्म्स आहेत ते सगळे आर्म्स आपल्या लक्षात असले पाहिजे. त्याच्यावरती या डायग्राम वरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. थेअरीसाठी पण हे डायग्राम आपल्याला येते आणि डायग्रामला लेबलिंगचा क्वेश्चन येऊ शकतो. त्याचबरोबर याच्यामध्ये जे काही ह्या ट्रान्सफर आरएनए, त्याचबरोबर मेसेंजर आरएनए, रायबोझोमल आरएनए याचे फंक्शन्स एका साईडला दिले जातील, त्याचबरोबर टाइप्स दिले जातील. त्या टाइपचा पण मॅच द पेअरचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा याच्यामध्ये 3 डेफिनेशन्स आहेत, ते इम्पॉर्टंट आहे. दॅट इज कोडॉन, अँटीकोडॉन अँड कोडोजीन. तर कोडॉन म्हणजे काय असणार? 3 nucleotides present on these or the triplet of the nucleotide present on messenger RNA which specify one amino acid is called as a codon, and codon which are present on messenger RNA. Each codon specify one amino acid. The triplet nucleotide means 3 nucleotide present in anticodon loop of transfer RNA is called as a anticodon. त्याला आपण anticodon म्हणतोय. Anticodon which is complementary to the codon. Then what is the meaning of codogene? आता कोडोजीन म्हणजे काय असणार? जो काही डीएनए असेल त्या डीएनए वरती जे न्यूक्लिओटाइड असणार आहेत आणि त्या न्यूक्लिओटाइड मीन्स 3 न्यूक्लिओटाइड्स प्रेझेंट ऑन डीएनए विच स्पेसिफाय वन अमायनो ऍसिड and this is called as a codogene. त्याला आपण कोडोजीन म्हणणार आहे. म्हणजेच हे कोडॉन, अँटीकोडॉन अँड कोडोजीन हे तिन्ही पण आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजेत. कोडॉन हा मेसेंजर आरएनए वरती प्रेझेंट असतो, अँटीकोडॉन हा टीआरएनए मध्ये अँटीकोडॉन लूप मध्ये प्रेझेंट असणार आहे तो, आणि कोडोजीन विच इज द ट्रिपलेट न्यूक्लिओटाइड स्पेसिफाय वन अमायनो ऍसिड प्रेझेंट ऑन DNA. So this is all about the RNA. Thank you very much.